लड़ीवार कथा राग बिलावल विच आप जी सरवण कर रहे हो। अक्सर निरंकार की बंदगी के रंग विच रंगिया होयां दी कदर घरदियां नूं नहीं हुंदी। बाहरों आउण वाले कई बारी लाहा लै जांदे है ते घर विच रहण वाले लाहा नहीं खट सकते, इहो जिहा सुभाव है। कहावत है घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। ये कहावत बजुर्गों की कहण वाली अखान बिल्कुल सत्य है। साडे कोल घर विच कई बारी बहुत कीमती शै होवे, सानू उहदी कदर नहीं। कबीर जी महाराज जी जिस परिवार दे विच पले ने, जिस परिवार विच रह रहे ने, उन्हां दी माता उन्हां दी भगती तो नाराज है। वो नहीं जानती कि मेरा पुत कैसी उच्ची पदवी दा, कैसे उच्च रुतबे दा मालिक है। बनारस दे हजारां लोग ते इलाके दे हजारां लोग कबीर जी बारे जानते हैं ते उन्हां नूं नमस्कार करते हैं, पर मां की दृष्टि च कबीर कैसा है, क्योंकि घर दे हालात ऐसे सन। प्रशादा नहीं सी पकदा, कई बारी गरीबी दा आलम सी। एक दिन कबीर जी दी माता बैठी अपने नाल दियां दराणियां ते जठाणियां विच गल्लां भी करदी है कबीर जी दे संबंध च। जो उन्हां दी माई ने अपनियां जठाणियां दराणियां नाल गल्लां कीतियां, कबीर जी महाराज जी ने सुन लईआं ते सुन के वो शब्द दे विच बयान कीतियां ने, जिहड़ा शब्द अज राग बिलावल विच आपां सारिआं ने विचारना। सरवण करन तो पहला कबीर जी दे चरनां च हाजरी लवाओ, रसना नूं करो पवित्र ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आनै, लेपत जियो गयो। कबीर जी दे घर विच अक्सर साधु महात्मा संतां दी आमद रहिंदी सी। माता कहंदी है कबीर जी दी कि कबीर सवेरे अपनियां दराणियां जठाणियां नाल गल कर रही है। हे जठाणियों दराणियों सुनो कि कबीर उठदा सवेरे छेती ते पानी दी गागर भर के लियाउंदा रोज, भी आए गया नूं जल छकावे। रोज जाके पानी दी गागर भर के लियाउंदा ते जिथे उन्हां नूं बिठाणा हुंदा वो जगह लिपदा, भी साधु आउणे आ महात्मा आउणे आ ते साफ सफाई रखीए जिथे उन्हां नूं बिठाउणा। वो लिपदियां पोचदियां रोज सवेर दा समा इदां बतीत करदा भी संत आउणगे, रब दे प्यारे आउणगे, उन्हां नूं बिठावांगे, पानी दी गागर भर के लियाउंदा भी उन्हां नूं जल छकावांगे। ये काम है कबीर दा रोज दा। हाँ जी। ताना बाना कठू न सूझै, हर हर रस लपटियो। साडा काम जुलाहियां दा ते जुलाहे जदों सवेरे सवेरे उठदे आ ते पानी दियां गागरां भरन नहीं जांदे, वो लीपा पोची नहीं करते ते जुलाहा सवेरे उठदियां सार पहला अपनी खड्डी दे उत्ते ताना बाना वेखदा भी इहनूं ताने बाणे नूं सही तरीके नाल ला के ते मैं अपना काम शुरू करा। इहनूं इह नहीं सुझदा, कबीर नूं ताना बाना नहीं सुझदा, ताना बाना कजू ना सूझै। ਇਹਦਾ बापू सी वो सवेरे उठदा सा, उठ के उन्हें पहला ताना पेटा वेखना, खड्डी वेखनी, फिर उहदे ते बह जाना ते ठंडे ठंडे उन्हें कपड़े वण लैणे। पर इहदा तां काम ही उल्टा है, तां उठदियां ही सार पहला ही इहदे मन च चाह हुंदा भी अज रब दे प्यारिआं साधुआं ने आउणा, उन्हां दे छकण वास्ते पहला जल भर के ले आवां, फिर उन्हां नूं बिठाउण वास्ते पोचा आदक लाउणा। इहदा आह काम है। ना इनू ताना सुझदा ना बाणा सुझदा। हर हर रस लपटियो, हर वेले रसना तो राम राम परमेश्वर का भजन करदा।
ਹਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਹਨੇ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਨਮਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨੇ ਪੋਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਨਪੂਤੇ, ਨਪੂਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਤਰੇ ਨੂੰ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਔਤਰਾ, ਨਪੂਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਨਪੂਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਖੱਡੀ ਤੇ ਤਾਣਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪੇਟਾ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਇਓ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਰਿਆ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਐਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੰਪਤੀ ਐਸੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਔਤਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਬ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਇਓ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਸੁਨੋ ਜੇਠਾਨੀ ਸੁਨੋ ਦੇਰਾਨੀ ਆਚਰਜ ਏਕ ਪਾਇਓ। हे मेरियो जठानियों, हे मेरियो दरानियों, सुनो कैसा आश्चर्य है, कैसी हैरानी दी बात है साडे घर विच वरत रही। सात सूत इन मुंडिए खोए ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਜਿਹੜੇ 7 ਸੂਤਰ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਸੂਤਰ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਐ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਸੂਤਰ ਕੱਤਣੇ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਮਾਈਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਉਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਇਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਐਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਏਕ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਇਓ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆ ਮਾਈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਠੋ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਵੰਨਦੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਚੱਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸदैवी ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ, ਹਰ ਨਾਖਸ ਨਾਖ ਬੇਦਰਿਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਖਾਂ ਨਾਲ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਉਸ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਸੀ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ। ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਪ ਜਪ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਨਾਰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨਾ, ਸੰਤ ਹੈ ਲੈ ਉਧਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਚ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ,
को हर समान नहीं राजा। हरि वर्गा राजा कोई नहीं, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। परमेश्वर दे समान अकाल पुरख दे बराबर कोई राजा नहीं। ਏ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸदैवी ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हे ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਔਰ ਸदैवी ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਣ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਮਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ ਤੇਰੋ ਜਨ ਹੋਏ ਸੋਏ ਕਤ ਡੋਲੇ, ਤੀਨ ਪਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਸਕੈ ਕੋ ਜਨ ਕੋ, ਬੋਲ ਸਕੈ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਹਲੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਟੁਰਨਗੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਭ੍ਰਮ ਚੁਕੋ,
ਧਰੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਿਵਾਜਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਖਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜੇਗਾ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਿਵਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਪ ਨਾ ਭਗਤੀ। ਹਉ ਅਭਿਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ ਤੇ ਟੇਢਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੇਢ ਪਗਰੀ, ਪਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਰਾਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਰਹਾਉ ਅਮਰ ਜਾਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹੈ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜ ਹਮ ਕੀਏ, ਜਿਨ ਹੈ ਨਿਵਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਕੀਏ, ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰ ਆਵਰ ਲਗਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਸਾਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧਿਕ ਤੋਹੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਆ। ਸੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਗਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਪਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਟੇਢ ਪਗਰੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਹ, ਟੇਢਾ ਰਾਹ। ਇੱਥੇ ਪਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਵਾਚਕ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਾਤ ਕਾਲੋ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਪਨਾਹ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।